Hi friends, welcome back. It's me Tanzira from Ritseju. Today I moved to discuss about Tylor's differential piece rate system. In the previous video, I discussed about two types of premium and bonus plan called Halsey premium bonus plan and Rowan premium bonus plan. Then now I move to the third type of bonus plan, Tylor's differential piece rate system. This, as its name indicates, this system was introduced by F.W. Tylor, who is regarded as the father of scientific management. Here, a standard time is fixed for doing a particular work, and the Tylor introduced two types of piece rate system in order to encourage the workers to complete the work within the allotted time. If the worker performs his work within the allotted time or standard time, or if the worker completes the work by taking less than the allotted time, he is paid a high piece rate system. And if the worker completes his work by taking more than the allotted time or standard time, he will be given a low piece rate system. In this way, this method works. That is, Tylor introduced two types of piece rate. If a worker is an efficient worker in the sense that he is able to complete the work by taking less time than the standard time, he will be given as a high piece rate system. And if the worker complete the work by taking more time than the allotted time, he is given as a low piece rate system. So in order to understand this method, here I take an illustration. It is calculate the earnings of A and B under straight piece rate system and differential piece rate system. So here there is a question. Please listen the question carefully. Nominal rate per hour rupees 1.80 and standard time per unit 20 seconds. Then two types of piece rates, that is 80% of the piece rate below the standard and 120% of the piece rate above the standard. A produces 1300 units and B produces 1500 units per day. So this is the question. That is two types of piece rate in this question. That is, if the worker completes the work by taking less time than the standard time, he will be given a high piece rate, that is 120% of the piece rate. And if the worker complete his work by taking more than the allotted time, he will be given low piece rate, that is 80% of the piece rate. And the actual production of A is 1300 and B is 1500 units. So ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കുള്ള കൂലി 1.80. then ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് Tylor's differential piece rate system? So in order to move Tylor's differential piece rate system, just rewind your memory. That is, here there are two types of piece rates. That is, efficient worker got high piece rate and inefficient worker got low piece rate. Then what do you mean by efficient worker here? Efficient worker here means a worker who completes the work by taking less than the allotted time. He will be called as an efficient worker. And if a worker completes his work by taking more time than the standard time allotted to him, it is called inefficient worker. And inefficient worker got low piece rate. So see the question carefully once again. That is, standard time for producing one unit is 20 seconds. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെക്കൻഡ് ആണ്. ദെൻ ഒരു മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് 1.80 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 1 യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 സെക്കൻഡ്സ് ഇസ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഈ 20 സെക്കൻഡാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഒരു മിനിറ്റിൽ ടോട്ടലി 60 സെക്കൻഡാണുള്ളത് അല്ലേ. 1 മിനിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 60 സെക്കൻഡ്സ്. സോ ഒരു മിനിറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ മിനിറ്റ്. അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 60/20, ദാറ്റ് ഈസ് 3 യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 20 സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് 60 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മിനിറ്റാണ്. അതായത് 1 മിനിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 60 സെക്കൻഡാണ്. സോ 60 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ
60 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 3 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മിനിറ്റാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 180 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ, ഒരു ദിവസത്തെ 1 മണിക്കൂറിൽ 180 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വർക്കർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വർക്കർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 8 മണിക്കൂറാണ് നോർമലി. ഇത് 8 മണിക്കൂർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോർമലി നമ്മൾ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പ്രകാരം 8 hours വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് കണക്ക്. സോ ഒരു ദിവസത്തെ 1 മണിക്കൂറിൽ 180 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ 8 മണിക്കൂറാണ് അയാൾ വർക്കിംഗ് ടൈം ഫാക്ടറിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലുള്ള. 8 മണിക്കൂറിൽ അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1440. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 1300ഉം ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബീൻ്റെത് 1500ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ, അതായത് 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും? 1 മിനിറ്റിൽ 60 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 60 സെക്കൻഡിനെ 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 20, 60 സെക്കൻഡിനെ 20 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിനാൽ കിട്ടുന്നതാണ് 1 മിനിറ്റിൽ അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അത് 3 യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെ 1 മിനിറ്റിൽ 3 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 60 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ, അതായത് 60 മിനിറ്റ് കൂടിയതാണ് 1 മണിക്കൂർ. 60 മിനിറ്റ് കൂടിയതാണ് 1 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ അയാൾ 3 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൽ അയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 180 യൂണിറ്റ്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ അവർ ആണ്. 1 മണിക്കൂറിൽ അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് 180 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എക്കും ബിക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല. സോ 1 മണിക്കൂറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 180 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ 8 മണിക്കൂറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1440. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത്, ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് പെർ ഡേയിലെ കണക്കാണ്. എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് 1300 യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് 1500 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ ആണ് തന്നത്. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നത് പെർ ഡേയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെർ ഡേയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്ന സമയം 20 സെക്കൻഡാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 60 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട്, അതായത് 1 മിനിറ്റിനെ കൊണ്ട് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3 യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിനെ കൊണ്ട് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 180 യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അയാൾ 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അയാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെതും ബീൻ്റെതും 1440 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ അവർ ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മണിക്കൂറിന് 1 രൂപ 80 പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോർമൽ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നോർമൽ റേറ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് പെർ അവർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പെർ അവർ എടുക്കണം. അതായത് 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തതിനാൽ 1 രൂപ 80 പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നോർമൽ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് പെർ അവർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പെർ അവർ. 1 മണിക്കൂറിന് വർക്ക് ചെയ്താൽ 1 രൂപ 80 പൈസ കിട്ടും. അങ്ങനെ അയാൾ 1 മണിക്കൂറിൽ 180 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം, 180 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ യൂണിറ്റ് പെർ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.01 പൈസ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 1 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നോർമൽ റേറ്റ്. ഈ റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ 80%ഉം 120%ഉം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 0.01 പൈസേൻ്റെ 80% എന്ന് പറയുന്നത് 0.008ഉം ഈ 0.01 പൈസേൻ്റെ 120% എന്ന് പറയുന്നത് 0.012 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ അയാൾ അലോട്ട് ചെയ്ത ടൈമിന് മുമ്പിലെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്രയാണോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻറ്റു
അയാൾക്ക് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റമായ 120% 0.012 വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് കിട്ടും. ഇനി ഒരു വർക്കർ അയാൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അയാൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലോ പീസ് റേറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾ എത്ര യൂണിറ്റാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു 0.008 വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആക്ച്വൽ യൂണിറ്റ് 1300 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ബീൻ്റെ ആക്ച്വൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1500 ആണ്, എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 ആണ്, അതുപോലെ ബീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലാരാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ, ഇതിലാണ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ എന്ന് മനസ്സിലാവും. നോക്കുക, എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 1440 യൂണിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 8 മണിക്കൂർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം 1440 യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എക്ക്. പക്ഷേ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആകെ 1300 യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഒരു ദിവസം അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറവാണ് ആ വ്യക്തി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ആ വ്യക്തി ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കറാണ്. സോ ആ വ്യക്തിക്ക് എത്ര മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, 80% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ് മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 1440 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 1500 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കറാണ്. അപ്പോൾ ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 120% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം എക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര, ഏർണിങ്സ് എത്ര, ബിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് എത്ര നോക്കുക. സി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1300 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെത്. എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് എസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് 1440 ആണ്, പക്ഷേ എ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 1300 ആണ്. അപ്പോൾ ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. സോ ഹീ ഈസ് ഗിവൺ എ ലോവർ പീസ് റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 80% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 80% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് 0.008 ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1300 യൂണിറ്റാണ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ 1300 × 0.008 ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് 10.4 10 രൂപ 4 പൈസയാണ് എക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1500 യൂണിറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ബീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത്. സോ ബിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, ബിക്ക് നമ്മൾ ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ബി വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് എ ഹൈ പീസ് റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 120% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും എബോവ് ആണ് ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പെർഫോമൻസ് ലെവല്. സോ ബീൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1500 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ബീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ബീസ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സോ ഹി ഈസ് ഗിവൺ ഹയർ പീസ് റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 120% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു യൂണിറ്റിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഒരു യൂണിറ്റിന് കിട്ടുന്നത് 120% ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 0.012 ആണ് ഈ 120% എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 0.012 കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നോർമൽ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നോർമൽ റേറ്റ് 0.01 ആണ്. ഇതിൻ്റെ 120% ആണ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 0.01 × 120% ആണ് 0.012 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 0.012 ഇൻറ്റു എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതാണ് ബീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ്. സോ ബീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1500 × 0.012 ദാറ്റ് ഈസ് ₹18. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ബി ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ, ബിക്ക് കിട്ടുന്നത് 18 രൂപയാണ്. എ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കറാണ്, കാരണം എൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും
കുറവാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് 1440 പക്ഷേ എൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി 1300 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കറാണ്. സോ എക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവാണ്. കാരണം എക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 രൂപ 4 പൈസയാണ്, പക്ഷേ ബിക്ക് കിട്ടുന്നത് 18 രൂപയാണ്. സോ ഇതാണ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഏർണിംഗ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എക്ക് കിട്ടുന്നത് 10 രൂപ 4 പൈസയും ബിക്ക് കിട്ടുന്നത് 18 രൂപയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 ആണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര യൂണിറ്റ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 1300 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1300 ഇൻറ്റു 0.01, ദാറ്റ് ഈസ് total earnings of A under straight line piece rate system, that is output into rate per unit, that is output 1300 units ആണ് A പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ 1300 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു 0.01 പൈസ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് 13 രൂപയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം എ കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ്. ഇനി ബിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1500 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു യൂണിറ്റിന് 0.01 പൈസയാണ്. സോ 1500 into 0.01 paise, that is equal to rupees 15. So total earnings of B is equal to 15 and total earnings of A under straight line piece rate system is equal to 13. So in this way we are able to calculate the earnings of workers under differential piece rate system. Once again, Taylor's differential piece rate system is works on the ground that according to Taylor there are 2 types of piece rate, that is efficient worker got the highest piece rate and inefficient worker got the lower piece rate. So I hope you are all are clear with my explanation, and I hope you are enjoying my video. Do support for me. Thank you.